नमस्कार बंधुगण नुआ वर्षरे आपण माने पिंधि दियंतु निज गलारे एही गछर चेरकु निश्चित भावरे भाग्य आपणकर साथ देबो एवं आपण बनि जिवे कोटिपति। आपण जेउ क्षेत्र को जिवे सेठारे निश्चित भावरे आपनकु सफलता प्राप्ति हेबो। बंधु माने आमर हिंदू शास्त्र रे अनेक प्रकारर पौराणिक महत्व रहिअछि। आमर हिंदू शास्त्र रे एपरि किछि वृक्षलता मानक विषय रे उल्लेख रहिछि जेउ माने कि अत्यंत शुभ एवं पवित्र होइथांती। एमिति एपरि वृक्षलता सबु रहिछंती जेउ माने आम जीवन रे चालुथिबा समस्या गुडीकु दूर करि देइथांती। सबुठारु विशेष कथा होउछि जे वृक्षलतार ना केवल लोक माने पूजा करिथांती बरं एहाकु आम जीवनर रक्षाकारी औषध रूपे मध्य आमे व्यवहार करिथाउ। कारण एहा अनेक प्रकारर बड़ बड़ बेमारी को ठीक कर देई थाए एवं आमर वेद पुराण मध्य अनेक प्रकारर मध्य वृक्षलता मानक विषय रे उल्लेख रहिछि जेमिति कि तुलसी गछ, अस्त गछ, बर गछ एमानंकु बहुत अधिक महत्व रहिअछि। तेबे बंधु माने आमे समस्ते अस्त गछर पूजा काहेकि करिथाउ? काहेकि आमे अस्त गछर पूजा करिबा उचित? कारण अस्त गछरे 33 कोटी देवी देवतांकर वास होइथाए। सेथिपई आमे माने अस्त गछर पूजा करिथाउ। एवं बर गछर पूजा आपण माने देखिथिबे जेउ माने सावित्री व्रत करिथांती तो सावित्री व्रत दिन से माने बर गछर पूजा करिथांती। कारण वृक्षलता एपरि किछि अलौकिक एवं चमत्कारी शक्ति रही थाए जहार प्रभाव रे खूब कम समय रे ही आपनको बहुत अधिक शुभ फल मिली थाए। तेबे आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानंकु एपरि किछि गछर चेर विषय रे कहिबाकू जाउछि। जदि नुआ वर्षर प्रथम दिन रे आपण एही गछर चेरकू ताबिज रे पुराई निजर शरीर रे धारण करंती आपण माने देखिबे जे खूब कम समय रे बा खूब शीघ्र आपणकर भाग्यर ताला खोली जीवो। सेथिपई आपण माने वीडियो को स्किप न करी शेष थर पर्यंत निजर लाभ पई निश्चय भावरे देखंतु। तेबे ता पूर्वरु वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को निहाती सब्सक्राइब करी नियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी अवश्य लेखंतु। तेबे बंधु माने नुआ वर्ष रे आमे माने जदि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करी मां लक्ष्मी कर आशीर्वाद प्राप्त करी नउछे तेबे निश्चय भावरे संपूर्ण वर्षटी आमको शुभ फल मिली थाए। वर्ष सारा आमको केबे भी धनर अभाव होई न थाए एवं वर्ष सारा आम पई धन रोजगार करिवार नुआ नुआ बाट मध्य खोली जाई थाए। जेउ व्यक्ति माने सिद्धि प्राप्ति करिया पई चाहुछंती, शुभ लाभ प्राप्ति करिया पई चाहुछंती, धन ध्यानर कामना रखिछंती, आरोग्य प्राप्ति करिया पई चाहुछंती किंबा जदि चाहुछंती जे आपनक जीवनरु सबुदिन पई दुर्भाग्य दूर हो जाऊ, आपनकु समाज रे मान सम्मान प्राप्ति होबो, तेबे आजिर एही वीडियो को आपण माने शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। कारण आजिर एही वीडियो रे मु आपनकु नुआ वर्ष दिन धारण करा जाउथिबा 5टी चेर विषय रे कहिबी। तेबे एही 5टी चेर मध्यरु कौनसी गोटे चेर निश्चय भावरे आपण धारण करिबा उचित। देखिबे निश्चित भावरे आपणकर मनोकामना पूर्ण होई जिवो। कारण वृक्षलता मध्यमरे बहुत अधिक चमत्कारी शक्ति रही थाए। तो बंधु माने आजिर जुगरे आमे माने मेडिसिन उपरे बहुत बेसी निर्भरशील होई जाइछे। मात्र आपण माने जानिछंती प्राचीन जुगरे आमे माने समस्ते बा आमर पूर्वपुरुष माने जड़ी बूटीर व्यवहार करुथिले जहाकी एही वृक्षलता मानक ठारू ही प्राप्त होउथिला एवं एही जड़ी बूटी मध्यमरे अनेक रोग मध्य सेमानंकर निवारण करुथिले। सेथिपई वृक्षलता माने धार्मिक दृष्टिकोणरू एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोणरू आमको सबु प्रकार रे ही लाभ प्रदान करिथांती। तो सर्वप्रथमे नूतन वर्ष दिन आपण एही 5टी जिनिस मध्यरु कौनसी भी चेर को नहीं आसंतु एवं यथा विधि पूजा अर्चना कला परे आपण एही चेर को धारण करिबा उचित। तापरे आपण सेही जिनिस
ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷର କାମନା ରଖି ଏହି ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ରତ୍ନ ଆମେ ଧାରଣ କରିଥାଉ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି କ୍ଷମତା ନଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ସେତିକି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହି ଚେରକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଏହି ଚେର ସେମାନଙ୍କୁ ରତ୍ନ ପରି ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଏମିତି ବି ରତ୍ନଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଏହି ଚେରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯଦି ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣି ଆପଣ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଚମେଲି ଗଛର ଚେର ଆଣିବାର ଅଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚମେଲି ଗଛର ଚେରରେ ବା ମୂଳରେ ଦୈବିକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଚମେଲିର ତେଲ ଆମେମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ। କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଚମେଲିର ଚେରକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଣିବା ଉଚିତ। ତ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଚମେଲିର ଚେରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ନିଜର ଠାକୁର ଘରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଏହା ଉପରେ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ପୂଜା କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜ କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ନିଜର ଗଳା କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିରୋଗ ରହିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଅପମାର୍ଗ ଗଛ। ଏହି ଗଛକୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଗୁରିଆ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଥାଏ? କାରଣ ଏହାର ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟା ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କହିଥାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦୁନିଆଠାରୁ ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏହି ଅପମାର୍ଗର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଅପମାର୍ଗର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ରହିଥାଏ, ତାର କ୍ଷୀରି ବନେଇକି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏହାକୁ ବା ଏହାର ମଞ୍ଜିର କ୍ଷୀରି ବନେଇକି ଖାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ପିନ୍ଧିବେ ବା ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର? ତେବେ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ଏହାର ଚେରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟମରେ ଆକର୍ଷିତ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟମରେ ଆକର୍ଷଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଶନିଦଶା, ରାହୁ କେତୁ ପୀଡ଼ା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ବରଗଛର ଜଟା।
ଏହି ବରଗଛର ଜଟା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ତାଲାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ। ରାତାରାତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକାଇ ଦେଇଥାଏ। ବରଗଛର ଯେଉଁ ଜଟା ରହିଥାଏ ତାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ମନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବରଗଛକୁ ଦେବବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ଦେବବୃକ୍ଷ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଥାଏ? କାରଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ଏହି ବରଗଛର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଯେଉଁ ବରଗଛ ରହିଥାଏ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ନିହିତ ହୋଇଥାଏ। ବରଗଛରେ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ବରଗଛକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ବରଗଛର ଖଣ୍ଡିଏ ଜଟା ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବରଗଛର ଜଟାକୁ ଧାରଣ କରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ 20ରୁ 25ଟି ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଶ୍ଵେତ ଅରଖ ଗଛର ଚେର। ଏହି ଧଳା ଅରଖ ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମନାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ଅରଖ ଗଛ 11.5 ବର୍ଷର ହୋଇଯାଏ ତ ତାହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଣ୍ଡର ଆକାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଶୁଭ ଲାଭଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଶୁଭ ଲାଭ ଏବଂ ଧନ ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହି ଶ୍ଵେତ ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଆଣି ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ନିଜର ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ଧାରଣ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ବୁଧ ଗ୍ରହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି ତେବେ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ବା ଶେଷରେ ହେଉଛି ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେର। ଅପରାଜିତା ଗଛର ଯେଉଁ ଫୁଲ ରହିଥାଏ ତାହା ଶନିଦେବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ନଚେତ୍ ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବା ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଶନିଦଶା ଯଦି ଚାଲୁଥିବ ତେବେ ସେହି ପୀଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଚାକିରି ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ମାନନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ମାନନ୍ତୁ, ଧର୍ମର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଜଡ଼ିବୁଟିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏକ ସନ୍ଥର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଜଡ଼ିବୁଟି ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତୋଟି ଗଛର ଚେର ବିଷୟରେ କହିଲି, ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚେରକୁ ନିଜର କାମନା ଅନୁସାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚମତ୍କାରୀ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚେର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବେ। କାରଣ ଏହି ଚେର ରକ୍ଷା କବଚ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ।